एक ओंकार को अपनी सुख के रूप में उतारते हुए फतेह का जवाब फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज के दिहाड़े जिहदे विच तिल किरपा का सुमेल हैगा, मुख रख के दीवान साजे हुए ने। विसाखी के बारे काफ़ी गल हो चुकी है, आस्था के बारे काफ़ी गल हुई है। दास को बेनती की गई है कि जो गुरुद्वारे की गल है, क्योंकि ये 40th एनिवर्सरी मनाई जा रही है गलबात की, कि गुरुद्वारा का की रोल है खालसे के प्रति, संगत के प्रति, तेरी शुरुआत कितों हुई सी कि अज गुरुद्वारे का की रोल बनता वो बारे में करता। देखो यूजली तो मैं ग्लोबल लैवल पर लैना बड़ा पांच लोकल गल करांगे, क्योंकि मोस्टली गुरुद्वारे की बोर्ड कमेटियां भी आई हुई ने, कुछ संगत के पेरेंट्स भी इतने हैं। एक गल आप देखनी है कि 40 साल इस गुरुद्वारे को इतने हो गए हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, वो भी आप सैलीब्रेट कर रहे हैं। इस तरीके पहला भी ये रेफरेंस सुनी है कि 100 साल तो बाद अमेरिका के सारे गुरुद्वारे बनाए हो गए हैं, 547 ईयर्स नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक गुरु नानक साहब के आगमन तो बाद भाई गुरदास जी दसते हैं कि धर्मशाला का पहला रूप होता सी, अज असीं उन्होंने गुरुद्वारे आखते हैं। भाव 500 ईयर्स तो असीं गुरुद्वारे बना रहे हैं। न्यू जर्सी भी बनया 40 साल पहला। ना हिस्टोरिकली जे असीं देखिए, जिहड़ी भी चीज़ की शुरुआत होती है उसदे पिछे रीजन तो बड़े चंगे होंदे ने, इंटेंशनस बड़ियां चंगियां होंदियां ने कि असीं इदां दा गुरुद्वारा बनाउणा। साडे गुरुद्वारे की विजन ये आ, पहला असीं सीधे रूप में विजन नहीं कहते सी, हुण तां बायलॉज के रूप में लिखना भी पैंदा जी तुहाडे ऑब्जेक्टिव्स की ने। सो जिहड़ी गल शुरुआत विच हुंदी है, जिवें भाई गुरदास जी ने दस्सिया घर घर अंदर धर्मशाला, कहण दा भाव है कि हर फैमिली या जिहड़ा गुरुद्वारे का मैंबर है कोट एंड कोट, या जिहड़ा संगत का रूप आ, वो सारिਆਂ ਦੇ घरां ਦੇ ਵਿੱਚ किस किस्म की ट्रेनिंग जाए। गल इत्थे खड़ी है सारी। अदरवाइज तुहानूं पता मसनद की अर्लीयर रेफरेंस आई है, वो मसनद अली तो शुरू होया सी, एजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अली, वो भी थामे गए सी। ते तुहानूं पता कि 5 जनरेशन बाद उन्हां दा की हाल होया सी। उसे गुरुद्वारे दे विच उसे गुरुद्वारे में नौवें पातशाह नूं भी बड़ा नहीं दिता सी, क्योंकि सिस्टम गार्ड कर। सानूं ये नहीं कहना चाहिए कि सिख माड़े हो गए, कि पंथ माड़ा हो गया, कि खालसा जे मेरे वर्गे बैरूपी इन थावां नूं चलाउणगे तो फिर वो बैरूपी की प्रॉब्लम आ, वो प्रोसैस की प्रॉब्लम नहीं है, वो विजन की प्रॉब्लम नहीं है, वो जिहड़े चला रहे हैं उन्होंने कब्जे की प्रॉब्लम। सो ये लैके चलो कि प्रॉब्लम तो आनी आ, क्योंकि नौवें पातशाह ने भी फेस की है, 10वें पातशाह ने भी फेस की है। 100 साल पहले की तुसीं रेफरेंस सुन ली। कैन यू इमेजिन कि खालसा दीवान सोसाइटी ने जिवें असीं हिंदुस्तान दे विच जगदीश टाइटलर नूं सरोपा दिंदे आ, भावें उस वेले दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने दिता, हुण दरबार साहब विच नरेंद्र मोदी नूं दे रहे हैं, अमेरिका की धरती ने भी गुरुद्वारियां नूं चुला के इंडियन आर्मी के जरनैलां नूं सौंपे दिते गए। वाई इज दिस हैपनिंग इज द क्वेश्चन कि गुरुद्वारे का रोल की सी। गुरुद्वारे का रोल ये नहीं है जे सानूं एक कन्फ्यूजन हो जाए कि जिहड़ा कोई आ गया, देखो जिहड़ा कोई आ गया सिर्फ शरण देनी है, पर शरण लेनी कुछ होर हुंदा। किसी को मेमोरलाइज कराना नेगेटिव गल को, किसी गल को हाईलाइट कराना जिहड़ी कि सिख परंपरा के मुताबिक होती नहीं, ये गुरुद्वारे का कदे भी रोल नहीं रहा। ये रोल क्यों आ रहा, लोकल गुरुद्वारे का की रोल रहे, ये वाले इतिहास को आप झांकी झांकी करने तो पहला गुरु ग्रंथ साहब को पहला एक आइडिया लईए। बड़ी सिंपल गल है, गुरु द्वारा होए सोची पाई सी। एको एक पर्पज है, द रीजन टू बिकम गुरु ओरिएंटेड। द्वारा होंदा किसी के थ्रू आना, गुरु द्वारा होए जेड़ा गुरु ओरिएंटेड हो रहा, उसकी निशानी की है, सोची पाए सी, उन्होंने लाइफ दियां इनसाइट्स मिल रही है। जीना किवें है, सीखना किवें है, नजरिया की होने लोगों के प्रति, न्यू जर्सी के गवर्नर के प्रति, अमेरिका के प्रेसिडेंट के प्रति, जिहड़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इत्थे आना उसके प्रति नजरिया की है। हिंदुस्तान के जो चल रहा, जिहड़ी मूवी भी कल निकली है पक्का पक्का सिंघां दे वैरी, उसके प्रति भी साडा नजरिया की है। ये इनसाइट्स होना, सोची होनी। सोची का मतलब ये नहीं कि असीं 3:30 बजे उठ के सिमरन कर रहे हैं, वो तुहाडा शख्सी नियम हो सकता, बट सोची ये आ कि
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗਿਵ ਗ੍ਰਿਸ ਟੂ ਇਟ। The reason you know that Guru has entered your life, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲੈਨਰੌਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣਾ ਨੇ 5 ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੱਚੋਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵਤਨ में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। He is explaining where he wants to live। आइडिया होना ना रहना कितने है, कहते जिथे वननेस की गल गुरु नानक ने आके की सी, वो एक बार खालसे के बारे में लिख रहा, क्योंकि ये गल है सारी ट्रेनिंग की। वो कहता खालसा शमशीरो कुरान रा बहुत, कहता पंजाब दे विच मुसलमान की कुरान ते तलवार दोने खालसे ने छिन लिया। He is a Muslim, so he is writing a little bit गुस्से में लिख रहा, बट ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ। ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਭੰਗਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਲਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬੈਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ।
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੰਬਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਦ ਦੋਹਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਜਾ, ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर द ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਐਮਐਸਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮਝਿਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰਾਗੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਇਨ ਆਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਆਮ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਛਿੰਝ ਲਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਛਿੰਝ ਲਈ। ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇ ਯੂ ਰੂਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਐਵਰ ਸੀਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੌਪੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਨਸ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦ ਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਹੇਅਰ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫੋਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਲਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ 1960s ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਢਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਤਾ
300 ਸਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 60s ਵਿੱਚ ਆਲ ਦਾ ਸਡਨ ਕਿਉਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੀ ਰੈਗਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਦ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਸਰੋਪਾਅ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਪਾਅ ਵਰਡ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰੋਪਾਅ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰੋਪਾਅ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਸਰੋਪਾਅ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤਖਤ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਮਾਈਂਡਲੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ ਪੜਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਡੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਆਈਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਸਮ ਤੱਕ ਕਦਮ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਗਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਮਬੈਸੀ। ਐਮਬੈਸੀ ਇਜ਼ ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੂ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। CPIM ਦੀ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ,
ਆਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਟ ਯੋਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਕਟ ਆਊਟ। ਯੋਰ ਵਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਫ 1699 ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਖਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਮਾਵੇ ਜੜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬੀਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਚਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਮੋਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਤ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਇਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਗਨ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਾਲ ਹਿਮ ਅ ਸੋਲਜਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਕਾਲ ਹਿਮ ਅ ਗਨ ਕਲੀਨਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਨ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਪਰਚੋਲਤਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵੈਕ ਵੀ ਰਵਾਬ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਲਵਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਡ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ। ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਐਵਰੀਵਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਖਾਲਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓਰ
कोई कहता अरबी का एक और मीनिंग है खालिसा तो आया कि जिहड़ा लैंड ते प्रॉपर्टी डायरैक्टली एम्परर ਨੂੰ बिलोंग करती सी। तुसीं सारे मीनिंग लैके जे इंटीग्रेट करोगे ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ मतलब बनता सॉवरन, आजाद। आजाद हस्ती ਵਿੱਚ ਜੀਣ वाला बंदा खालसा, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। खालसा एक समूह आ, ਇਹ ਸਮੂਹ गुरुद्वारे ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਾਈਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਦਰ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰੇ, ਗਲੈਨਰੌਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਿਕ ਕਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੂਵੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮਸੰਦ ਕੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੋਲਕ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੋਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਲਈ ਐਂਸਰੇਬਲ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਦ ਵਰਲਡ ਸੇਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜੇ ਦੀਪ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਗੋਇਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਟ ਟਰੂ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਲਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੂਇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10%, ਗਲੈਨਰੌਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 10%, ਦਸਵੰਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਓ ਲਓ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਫ ਲਓ, ਮਹੀਨਾ ਆਫ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵਾਟ ਸੰਗਤ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਸ। ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
गुरुद्वारा नहीं बनना चाहिए एम्बेसी ऑफ द गुरु। हम गुरु की एम्बेसी बनाने के लिए कुछ म्यार चाहिए हैं, और म्यार की डिस्कशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स की है। गुरु की एम्बेसी के लिए एज एन एंबेसडर तुहानूं डील करना पैना। एवरी खालसा इज एन एंबेसडर। तुसीं तुरना किवें आ, बोलना किवें आ, अपना लाइफ की नजरिया की देना, ये जिम्मेवारियां की ट्रेनिंग इस गुरुद्वारे जरूर दो। फिर साडा मत्था टेकना, ये दिन मनाने, ये 40 वर्षगांठ मनानी, ये सारिया फायदेमंद होणगियां जे साडा निशाना क्लीयर हैगा कि आनंदपुर के वासी असीं बनना, ते वो वासी बनाने की ट्रेनिंग भी इत्थों देनी आ, ते इत्थों फिजिकली जाण लई भी कुछ नूं तैयार करना, मजबूर किसी नूं नहीं करना। वॉलंटियरिज्म, विसाखी इज ऑलवेज अबाउट, जिहड़ी सिखां दी विसाखी है, इट इज एन एक्ट ऑफ अटर वॉलंटियरिज्म। किसी नूं नहीं कहा तू उठ ते तू उठ, उत्थे कहा सी कोई है, तो कोई है वाली प्यारी हर गुरु की एम्बेसी दे विच चाहिए है। कोई है दे विच एक सिदक है, कोई है दे विच एक करेज। असीं इस शब्द तो शहादत का मार्ग जिहड़ा पंजवें पातशाह ने सानूं बख्शिया, गुरु नानक पातशाह ने शुरू कराया ते 10वें पातशाह ने आइडियल बीइंग के रूप में पेश किया। आई सिंसीयरली होप कि इत्थे दी संगत, इत्थे दे गुरुद्वारे ते जिहड़े ट्राई स्टेट एरिया के गुरुद्वारे ने, अमेरिका के गुरुद्वारे जिथे भी असीं बस रहे हैं, साडा सारियां दा मिनिमम रोल ये चाहिए कि जब असीं इत्थे आइए, जब असीं बोलीए, जब असीं इत्थे कुछ करिए, दिस शुड बी लाइक एन एम्बेसी ऑफ द गुरु। इन्हां शब्दां नाल दस के मतलब जा सकदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।